ते बैठे बैठे हुण मेरा फुरना जो बापू जी ने अंदरों करवाया, हुक्म कीता है, प्यार दे विच इशारा कीता है। पिता जी दी बाणी सोरठ महला 9वां गुरु तेग बहादुर साहब जी दा इह शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी दे 632 नंबर अंग दे उत्ते दर्ज। मन रे प्रभ की सरन विचारो। इह शब्द गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने अंदरों सानू एक खलूणा दिता। खलूणा मैं गुरमुखां नू बेनती करदा, ये पढ़िओ प्यार दे विच, नाल नाल तुसीं भी पंक्तियां जपिओ, ये मेरी बेनती है, पढ़िओ जी। मन रे प्रभ की सरन विचारो, जह सिमरत गन का से उदरी, ताको जस उर धारो। देखो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हो मेरे मना परमेश्वर दी शरण पै के ओदा नाम सिमर, ओदे वल ध्यान कर, ध्यान कर, ओदा नाम सिमर, ओदी शरण विच पै। दो गल्लां महाराज ने करतियां एक पंक्ति च। पहली ओदी शरण विच पै। हुण ओदी शरण विच आउणा की हुंदा दसो। हुण मैं आया मत्था टेकिया, तुसीं आए मत्था टेकिया, असीं संगत च बह गए, शरण च आ गए नहीं। शरण च आउणा असलीयत विच पता की हुंदा है? शरण च आउणा की है? ओदी मर्जी नाल अपनी मर्जी नूं मिला देना, यह है शरण विच आउणा। मालक दी मर्जी नाल मर्जी नूं मिला देना, यह है शरण विच आउणा। ओनू ताने मेणे नहीं देने, मैं तो इदां सोचिया सी इदां क्यों हो गया, मैं तो ये प्लैनिंग की सी इदां क्यों हो गया। मालक दी रजा दे विच राजी रहना, यह है शरण विच आउणा, शरण विच आउणा। मैं काफ़ी समा पहले एक गल सुनाई सी, जेड़े रोजाना कीर्तन सुनते उन्हां नूं पता होएगा। एक हिंदू धर्म के महापुरख ने, औरत ने, जदों कथा करते बहुत संगतां जुड़दियां ने बहुत, ते उन्होंने ना मेरे नाल अपने दिल की गल एक दिन साझी की। मेरा बड़ा प्यार है। मैनू कहते एक दिन साडे महापुरखां दा सानू फोन आया, वो भी औरत को, कि सेहत बड़ी ढिली है ते आओ मिलो। कहते जदों मैं गई उन्हां दा पता लैण वास्ते, सेहत इन्नी ज़्यादा ढिली सी, ग्लूकोस भी लगे है, कुछ समा पहले खून भी चढ़े है, किते ECG खो रही, किते ओ उंगली दे उत्ते चुंडी जी ला के BP चैक हो रहा, किते हार्ट बीट चैक हो रही। कहते शरीर दिनों दिन डाउन होंदा जा रहा है, ते इन्नी ज़्यादा वीकनेस कि सारे शरीर का क्रियाक्रम है ना, लैटरिन बाथरूम सब कुछ बैड ते ही हो रहा है। कहते जदों मैं महापुरुषों का यह हाल वेख्या कि एडी कमाई वाले आ हाल, असलीयत दे विच गल चेते विच रखियो, गुरु पिता दा ते महापुरखां दा कदी भी कोई अपना कर्म नहीं जे हुंदा। ये दुनिया दा कष्ट अपने शरीर ते लैंदे ने। हुण गल सुनन वाली जे, कहंदे जदों मैं महापुरखां दा ये हाल देखिया ते बड़ी उदास जी हो के कहंदे मैं इन्नी गल कही, महापुरखो इन्ना बुरा हाल, शरीर ते इन्ना कष्ट आया कि सारा शरीरक क्रिया कर्म भी बैड दे उत्ते हो रहा। ते कहंदे बैड ते लम्मे पए ने, ते अगों चढ़दी कला नाल उच्ची आवाज विच पूरी जोश वाली आवाज च पता की कहंदे, कहण लगे पुत्तर कादा औखा वेला आया, कादा तकलीफ दा समा आया, कादा मेरे उपर कष्ट दा समा आया। कोई कष्ट नहीं आया, तू ध्यान नाल वेख, परमेश्वर ने ते मैनू दोबारा बच्चा ही बना देता है। बच्चा ही होंदा है ना जेड़ा सब कुछ बैड ते करदा है। कहंदे ध्यान नाल वेख, परमेश्वर ने मैनू दोबारा बच्चा बनाता है। असलीयत च मैनू ये शरीरक कष्ट नहीं आया। परमेश्वर कहंदा उदां खलेरे मुकने नहीं, मिलन वालियां दा कम रुकना नहीं। और जिन्ना समा हो सकता इदा ही हस्पताल च एडमिट हो के जिन्नी कमाई नाम दी कर सकते उन्नी कर ले। देखो दुख है, ये शंका नहीं कि दुख नहीं है, दुख है,
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਆਹ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਧਿਆਨ ਧਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਧਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੋ, ਕਮਰ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ, ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਵੇਖੋ 3-4 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਖਾਲੀਪਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ? ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕ। ਰੂਪ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋਤ ਕੋਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ 3-4 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੱਗਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਏਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਏਡੀ ਤਾਕਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕੀ ਤੱਕਦੇ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ,
ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਚੋਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਜੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਜੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਨਾ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਉਹ ਵੜਿਆ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਕੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਖੁੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਏ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ, ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਵਾ ਦੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਏ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਵਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਔਗਣਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਸ ਆਵੇ ਤਿਉਂ ਸਮਾਂ ਵਧੀ ਜਾਵੇ, ਵਧੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੱਟੀਆਂ ਬੱਧੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪ। ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਆਪ, ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵੀ ਚੰਦ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ 2 ਸੂਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖੋਭਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੂਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖੋਭਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਸੂਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੋਵੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੋਵੋ ਸਹੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਏ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਏ, ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਦੀ, ਐਪਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਏ ਫॉर ਐਪਲ, ਬੀ ਫॉर ਬੈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਸੀ ਫॉर ਕੈਟ। ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ
ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਭਾਵੇਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ। ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਭਾਈ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਾਬਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਏ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਮਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਇਆ। ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਫੜੇ, ਇਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕੜਾ ਹੀ ਨਾ ਖੋਲਣ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਛਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਰਨ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ, ਉੱਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੇ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੱਲ ਐਂ ਦੌੜਦਾ, ਇਦਾਂ ਦੌੜਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਨ ਕੇ ਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। 4-4 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਾਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। WhatsApp ਐ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਸ, ਭਾਵੇਂ 2 ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2-2 ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਦ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰਦ। ਕਦੀ ਇਹ ਬੰਨਾ ਬਦਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਬੰਨਾ ਬਦਲਦਾ, ਕਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ। ਹੈ ਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਲੈ ਭਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਹੈ ਜੀ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 50 ਨੋਟ ਨੇ, ਗਿਣ। ਤੇ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੱਸੋ, ਉਹ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 50 ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਦੱਸੋ। ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਿਣਨਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਗਿਣ ਰਿਹਾ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੋਟ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨੋਟ ਗਿਣਦਿਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਸ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 3-3 ਘੰਟੇ WhatsApp ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ, 1 ਇਦਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, 1 ਵੱਜ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੁੜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਧਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਹੈ ਲਾਲਚੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਰ ਕਿਉਂ ਧਰਾਂ ਧਿਆਨ? ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਧਰਾਂ ਧਿਆਨ, ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ? ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਦਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾਸੀ ਉਦਰੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਣਕਾ ਵਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗਣਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਢਿਓ, ਗਣਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕਹਿ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਥਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਓ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਆਓ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਨਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਓਏ ਸਹਾਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਭ ਥਾਈ ਓਏ ਸਹਾਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਹਰ ਨੌ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਓ ਸਾਰੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। प्रथम भगवती सिमर के गुर नानक लई ते आए। प्रथम भगवती सिमर के गुर नानक लई ते आए। फिर अंगद ते गुर अमरदास, रामदास हुई सहाय। कर नौ नित आवे ताए, सब थाई होए सहाय। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, पढ़ो जी। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ।
अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हरि राय। पढ़ो श्री हरि कृष्ण सारे बोलो श्री हरि कृष्ण सारे श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। करनो निज आवे ताए सब ठाई होए सहाय। तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया। सारी संगत हाजरी लाओ जी। तेग बहादुर सिमरिया वाह वाह। तेग बहादुर सिमरिया। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। 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 गज के वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जी वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ वाहिगुरु 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 तेग बहादुर सिमरे। तेग बहादुर सिमरे। तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। 20-25 ਮਿੰਟ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਟਿਕਾ ਬਾਰੀ ਟਿਕਾ ਸਭ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਸੂਰਤ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਸ ਨਾਲ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ, ਤਕਰੀਬਨ 6:30-7 ਵਜੇ ਹੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਲੋਕ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ
ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਸ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ 4 ਵਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜੋ। 11 12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ, 11 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਥਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ। 20-25 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਹੋਰ, ਤੇ ਯਤਨ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੋ ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਕਨਕਾ ਸੀ ਉਦਰੀ ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਔਰ ਧਾਰੋ, ਕਿ ਕਨਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈ। ਕਨਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਕਾ ਪਾਪਨ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਗਲ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀ ਗਣਕਾ ਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਪ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਪਾਪ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਬਲਾ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਣਕਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਅਚਾਨ ਚੱਕੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਰਤੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ। ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਚਾਨ ਚੱਕ ਗਣਕਾ ਵਾੜੇ ਆਏ ਖਲੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਆਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੀ ਵਾਕਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਗਾਹ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਠੇ ਪਾੜਨੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਣਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਣਕਾ ਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਗਣਕਾ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਏ,
ਉਹ ਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਵੇਸਵਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਏ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੰਘੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਮਾੜੀ ਮੱਤ, ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਤਿਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਣਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੁਗਤ ਕੀ ਅਪਣਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੁਸ ਤੋਤਾ। ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਦੇਤਾ, ਤੋਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਧੀਏ ਇਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੋਤਾ ਲੈ ਆਓ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਉਣ ਦਾ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਦੇਗਾ, 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲਾ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ। ਤੋਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਧ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਮੇਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੁਸ ਤੋਤਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ, ਖੇਲ ਗਿਆ ਦੇ ਵਣਜ ਸਹੋਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੋਤੇ ਨੂੰ, ਤੋਤਾ ਵੀ ਜਪਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਸ ਤੋਤਿਓ, ਨਿਤ ਪੜਾਏ ਕਰੇ ਅਸੋਤਾ। ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਲਿਵ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਾਮ 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 ਨਾਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਪੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਣ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਦੁਰਮਤ ਪਾਪ ਕਲੇਵਰ ਧੋਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਮਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮਤ ਦੀ ਮੈਲ, ਉਹ ਲੱਥਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਜਾਲ ਤੋੜ, ਨਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧੋ ਸਗੋਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਨਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 24 ਚੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹਦੀ ਬਸ ਬਿਰਤੀ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਗਣਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਗਈ ਏ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਬੈਕੁੰਠ ਬਿਬਾਨ ਚੜ, ਨਾਉ ਨਾਰਾਇਣ ਛੋਤ ਅਛੋਤਾ, ਥਾਉ ਨਿਥਾਵੇਂ ਮਾਣ ਮਣੋਤਾ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਸਿਮਰਤ ਕਨਕਾਸੀ ਉਤਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕਣਕਾਂ ਵਰਗੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਖਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਵਸਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਧਾਰੇ। ਕੋਈ ਲੇਖੇ ਜੋਖਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ
जै सिमरत गनका सी उदरी तां को जस और धारो। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੜਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ। बाबुल मेरा वड समरथा, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। बाबुल मेरा वड समरथा। पढ़ो। बाबुल मेरा वड समरथा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। बाबुल मेरा वड समरथा। पढ़ो जी। बाबुल मेरा वड समरथा। हर चरण कमल की टेक, सतगुर दिती तुस कै बलराम जियो। हरे अमृत परे पंडार, सब किछ है कर तिस कै बलराम जियो। करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। पढ़ो। करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। बाबुल मेरा वड समरथा। गज के। बाबुल मेरा वड समरथा। संगत बोले, सारी संगत बोलो। बाबुल मेरा वड समरथा। आद जुगाद पग तन का राखा, उस्तत कर कर जीवा।
भगतन का राखा, उस्तत कर कर जीवा। नानक नाम महारस मीठा, अन दिन मन तन पीवा। करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। गजो करण करण प्रभहारा, करण करण प्रभहारा। बुल मेरा वट समरथा, गज के बाबुल मेरा वट समरथा। संगत दी आवाज आवे, गज के बोलो। बुल मेरा आवा, वट समरथा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, पव जल पार उतारा। जिस सिमरत दुख कोई न लागे, भव जल पार उतारा। जी करण कारण प्रभहारा, करण कारण प्रभहारा। बाबुल मेरा वट समरथा, सारे वीर बोलो मेरे। बाबुल मेरा वट समरथा। सारियां भैणां बोलो गज के। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु तेग बहादुर साहिब। बुल मेरा वट समरथा। पढ़ो। बाबुल मेरा वट समरथा, वट समरथा, वट समरथा, वट समरथा, वट समरथा। वट समरथा। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਰਾਤੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਭੇਟ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, CBSE ਸਕੂਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ, ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ। ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, 20 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਚੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, 3 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਟਿਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਵੇਲੇ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ। 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ, ਟਿਫਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 2 ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਾਮੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬੀ। ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 25,000 ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਣਨਾ, ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵੀ। ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜੋ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ 2-2, 5-5 ਗੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਿਓ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣੀ 100 ਰੁਪਇਆ, 500, 1000, 2000, 5000, ਜਿੰਨੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ 113 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਆ ਰਹੀ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2022 ਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਔਰ 2023 ਸਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। 10 ਨੂੰ 20 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਔਰ ਇੱਕੋ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਨਾ, ਰੰਗ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੇ ਧੁੰਦ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ 'ਚ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਹੁਣੇ। ਔਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2-3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ।
3 ਵਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 3 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ 3-4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੋ, ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 300 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਕਿਣਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਣਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 20-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 2 ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਿਫਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬਣਨਾ, ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ, 25,000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੋਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਹੋਣ ਟੌਪ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। 2500 ਰੁਪਏ 1 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ, 1-1, 2-2, 5-5 ਗਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਣੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਸ ਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਮੈਂ 113 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਫੋਨਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 9815099513 98150 89513।
ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।